गुड आफ्टरनून मोर समस्त छात्र छात्री पिला एवं मोर सहपाठी एवं मोर अन्य विभाग समस्त को गुड आफ्टरनून नमस्कार। आज आम जो पढ़ुलु प्लस टू फास्ट इयर जो साहित्य ज्योति विभाग गद्य विभाग लास्ट विषय जो रही से श्रमणीय दिवस लिखिं किए ना हरे कृष्ण महाताप। तेणु मु पिलाने तेणु तीनोटी जो प्रथम विभाग तुम सरस्वती झेलम नदी और मधुबाबू मु भिडियोटी संपूर्ण भाव कम्प्लीट कर आशा करुँ आपने मो डेस्क्राइब यूट्यूब चैनल भिडियोटी देखी थे। तेणु आम जो रही आज पढ़ू जो लास्ट विषयटा रहा से श्रमणीय दिवस और एठार लेखक होती डॉक्टर हरे कृष्ण महाताप। तेणु मुझे प्रथम पिला कहीदे देख जोगा मुझे नोट डाउन कह से तुम कौन कर लिख लिखिकी रख मु प्रथम हरे कृष्ण महाताप विषय कहि तापर सृष्टि संभार विषय कहि तापर जो लिखिं आज जो विषय रही आमर प्रथम वर्षर जो श्रमणीय दिवस टी पूर्ण भाव में सहज सरल भाव में तुम मान उपस्थापना करी आशा करी तुम्हें निहाती से श्रमणीय दिवस टी बुझीपार। तेणु चलतु प्रथम आम देखा हरे कृष्ण महातापंकर जीवनी संपर्क में। चलतु जिते भिडियोटी संपूर्ण भाव तुम पाखे आलोचना करदेवी से यार जो रही सर्ट क्वेश्चन गुड़ी जो 1 2 जो सर्ट क्वेश्चन गुड़ी तुम पाखक संपूर्ण भाव में कौन करी ना आलोचना करदेवी। तेणु यार आगे आम सारीदेवु प्रथम तार विषय को वर्णना कर सारीदेवु बुझी सारापर आम तार जो रही जो सर्ट क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करदेवी। देख तेणु आजिकार जो विषय रही कौन विषय रही रही से श्रमणीय दिवस और लेखक होती हरे कृष्ण महाताप। तेणु पिलाने प्रथम आम जाना कौन ना पिलांकर ना सॉरी कविंकर परिचय तापर तांकर सृष्टि संभार तापर मुझे तुम मानक सम्यक भाव में कौन करी ना से श्रमणीय दिवस टी को आलोचना करदेवी और परिशेष आम कौन करवा ना से श्रमणीय दिवस जो गद्य कवि संपूर्ण भाव में पूर्ण भाव में कौन कर अध्ययन करवा ना। देखो मुझे प्रथम कौन करुँची ना हरे कृष्ण महाताप विषय में तुम सम्यक भाव में कम कम तांकर जीवन को मुझे आलोचना करदे ना। मन रख पिला हरे कृष्ण महाताप जड़े होती ओडिशा इतिहास जड़े हूँ श्रमणीय व्यक्तित्व से बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी थिले जमीती से कौन होते ना ओडिशार मुख्यमंत्री थे और कौन कहुला ना उत्कल केशरी सब करे तो लेख पिला उत्कल केशरी हरे कृष्ण महाताप बोली कहुला एवं से ओडिशार मुख्यमंत्री रही विजु पट्टनायक पूर्वर से कौन होते ना मुख्यमंत्री रही से एकाधारे जड़े स्वाधीनता संग्रामी थे एवं प्रवीण राजनीतिज्ञ थे सांबादिक थे एवं ऐतिहासिक एवं बहु यशस्वी सारस्वत साधकर से थे। तेणु एकाधारे से बहु साहित्यर बा बहु राजनीतिकर प्रवीण लेखक हरिकृष्ण डॉक्टर हरिकृष्ण महाताप बा उत्कल केशरी हरिकृष्ण महाताप कही था। जन्म देख ना 21 नवेम्बर पिला लेख जे हरिकृष्ण महाताप ताको आम कौन कहलु ना उत्कल केशरी हरिकृष्ण महाताप हाँ कि उत्कल केशरी हरिकृष्ण महाताप ओडिशार मुख्यमंत्री थे। जन्म लेख पिला वर्गीय जो दंतन मो जन्म लेख से 21 नवेम्बर 1899 21 नवेम्बर 1899 अगरपड़ा भद्रक जिले में से जन्मग्रहण करते एवं से परिशेष 87 बयस तीरधान होते से तीरधानटीर समय हूँ 2 जानुआरी 1987 मसीह से कौन होते ना मृत्युवरण करते। तेणु एतिकी पिला मन रखु। तेणु आम जाचु जिते पूर्वर विजु पट्टनायक पूर्वर कौन होते ना ये आम हरे कृष्ण महाताप ओडिशार मुख्यमंत्री रही थे। तेणु जेहेतु से मुख्यमंत्री रही थे तेणु ता जीवन में विभिन्न किसी घटना गुड़िक से कौन होना घटी जाइए। तेणु से लिखी आज जो विषय आम पढ़ुचु से श्रमणीय दिवस। तेणु मुझे संक्षेप कविंकर परिचय करदेली। एवं पिला लेख से कौन कौन लिखिं तार सृष्टि संभार गुड़िक देख प्रथम देखा ना से देख लिखिं तुम डायरेक्ट लिखिद पे तार सृष्टि संभार गुड़िक जो गोटे लेख आम तो जाचु आजिकार विषय जो रही से श्रमणीय दिवस लिखिल आ गोटे लेख टाउटर तापर लेख अव्यापार तापर लेख प्रतिभा तापर लेख साधनार पथे एवं तांकर जो आत्मजीवनी वेरी वेरी इंपोर्टेंट आत्मजीवनी गाँ मजलिस यहाँ ये गाँ मजलिस एति लेख पिलाने एवं से अनेक प्रतिभार स्रष्टा थे जमी देख से कौन पत्रिका लिखुते जो आम न्यूज पेपर कहूँ झंकार शिशु पत्रिका मीना बजार ए सब लिखुते पुणी दैनिक
ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କହିଦେଲି ଅଗରପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ହେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଚୟ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜିକାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ। ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ତୁମେ ଆଗେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା ତୁମର ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ ମାନେ କ'ଣ। ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବି ଘଟଣା ହେଉ ବା ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ତା'ର ତାରିଖ ବା ତା'ର ସମୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥାଉ ବା ମନେ ପକାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା କର୍ମ ବା ଦେଶାତ୍ମକ ବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଘଟିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଖ, ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଓ ସମକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଡକ୍ଟର ମହାତାବ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ବା ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ ଲେଖିଲେ। ବା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ସ୍ମୃତିଚାରଣ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମକାଳୀନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତା'ର କିଭଳି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଏହାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ବିଷୟଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ କିଏ ନା ଆମର ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ନା ସେ ସମୟରେ ଦେଖ ନା ସେ କ'ଣ କରିଛି ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୋଟ 8 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସେ ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ ଶିରୋନାମଟିକୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ପେପରରେ ନା ଅଗଷ୍ଟ 15, 1976 ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପେପରରେ। ତେଣୁ ଏହି ପେପରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଦେଖ ପୁଣି ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ପୁସ୍ତକର 4ର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେଉଁଟା? ଏହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଯେ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ବହିର କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନା 4ର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସଟା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଗଲୁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ମୃତିକୁ ଓ 25 ବର୍ଷ ପରର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଗତି ଓ ଜନମାନସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ କଥା କହୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ପାଇଗଲୁ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ବା ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ପରର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଗତିକୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜନମାନସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନମାନସର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବା ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଶ୍ରମଣୀୟ କରିବା ବିଷୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛୁ ସେହି ହେଉଛି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ମୃତିର ଘଟଣାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମାନସରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ସେ ଏହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ, ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଏହି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ ବା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ଟକଟ୍ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିବା ଦିନଟିକୁ ଭଲ ଦିନ ହେଉ ବା ଖରାପ ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯଦି
ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ଶ୍ରମଣ ଦିବସଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନା ଆମ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବା ଶେଷ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ ବିଷୟଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବ ଭାବରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଇ ବା କରିଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି। ଏବେ ଦେଖ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ବା କେଉଁଠି ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ପୁସ୍ତକର ବା ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ବହିଟିର 4ର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସ। ଗାଁ ମଜଲିସ୍ର 4ର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେହି ଶ୍ରମଣ ଦିବସଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ହେଇ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ କରି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଡାକିଥାଉ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ନା ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଦେଶମୁକ୍ତ। ଆଜି ଆମେ କାହାରିଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନରେ ନାହୁଁ, କାହା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆନନ୍ଦଦାୟକରେ ବା ଖୁସିର ଲହରରେ କ'ଣ ହେଇଛୁ ନା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇସାରିଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ରାତି ଆସିଛି ସେଇ ରାତିର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରମଣ କରିଦେଉଛି। ନା ଦେଖ, ନା ଶେଷରେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିର ଅବସାନ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ହୋଇକି ରାତିଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅବସାନ ଘଟିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ପାହିଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗାଢ଼ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଭାରରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଭୋର ସକାଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସକାଳ ସମୟରେ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଶ୍ରୁତି ହାସ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହେଉଛି ଏଠି ବୁଝେଇବ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଅତି ଖୁସିରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଉଷାର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଉଷା କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝୁ ବା ଭାସ୍କରକୁ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହି ଭାରତର ଇତିହାସର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟକୁ ଘୋଷଣା କରିକିରି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଷା ଆଗମନ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକରି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ରାତିର ଅବସାନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସକାଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଜି ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଉଷା ବା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର କୋଳାହଳ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଳାହଳ ଜାତୀୟ ମାନେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଜି ଯେ ଜାତୀୟତା ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ସେ ରାତି ଅଧରୁ ଶୁଣାଯାଉଅଛି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଳାହଳ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆମେ ଗାଇ ଉଠୁଛୁ, ସେ ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତ ଆମେ ଆଜି ଗାଇ ଉଠୁଛୁ, ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୀତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୋଳାହଳର ଜାତୀୟ ବା ଭକ୍ତି ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବଜାଉଛୁ ବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଦରେ କଟକ ସହର ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅଧରାତିରୁ ଜାତୀୟତାର ଖୁସି, ଭକ୍ତି ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଦର ସ୍ୱର ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସହରର ଲୋକେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ ସତେ ଯେପରି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଯେ ଆଜି ଆମର ଦେଶ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ବିନା କାରଣରେ କାହା ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ଆମେ ନିର୍ଯାତନା ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହା ନିକଟରେ ଆମେ ତାଡ଼ନା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନା 100 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଓ ସୁବେଦାରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ହୋଇଥିବା ବାରବାଟୀ କିଲାସ୍ଥ ମୋର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବିଶ୍ରାମହୀନ ଭାବେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର କୈଳାସନାଥ କାଟୁଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲି। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମନେ କରୁଛି ଦେଖ ନା 100 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସୁବେଦାରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଏଇ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମାନେ ସବୁ ରହିଥିଲେ, ଦୁର୍ଗ ସବୁ ମଙ୍ଗୋଲ ଇଂରେଜ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗକୁ ବାରବାଟୀ କିଲାସ୍ଥ ବାରବାଟୀ ସବୁ ଦୁର୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବାସଭବନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଦୁର୍ଗକୁ। ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ବାରବାଟୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। କେତେ ସମୟ ଦେଖ ନେଇଥିଲେ, ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ପରେ ସେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। କେଉଁଠି ନେଲେ ନା ଏଇ ବାରବାଟୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ସରକାରୀ ବାସଭବନ। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆମର କେଉଁଠି ମିଳିଛି ନା ବାରବାଟୀରେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେ ବାରବାଟୀରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ପରେ କିଛି ହୋଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଭୋର ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳ କୈଳାସନାଥ କାଟୁଜଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ ନା କୈଳାସନାଥ କାଟୁଜ ଏବଂ କିଏ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଆମ
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଲାଲବାଗରେ ରହୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଏଇ ଡକ୍ଟର କୈଳାସନାଥ କାଟୁଚ। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ତେଣୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଲଗା। ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା ଲାଲବାଗରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ରଖିଥିବ ଯେ କୈଳାସନାଥ କାଟୁଚ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ନା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଲାଲବାଗରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ କାଳ ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ, ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଙ୍ଗଲମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଲମାନେ କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁର୍ଗକୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ କରି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ କୈଳାସନାଥ କାଟୁଚ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଲାଲବାଗରେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଡକ୍ଟର କୈଳାସନାଥ କାଟୁଚ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଲାଲବାଗରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କାଟୁଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ତାଙ୍କ କରିଡ଼ରରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବାସଭବନ ଗୋଟେ ରହିଛି, ବାସଭବନ ପାଖରେ ଗୋଟେ କରିଡ଼ର ଥିଲା, ସେଇ କରିଡ଼ରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୁଲୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଏଇ କୈଳାସନାଥ କାଟୁଚ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। କିଏ ନା ଏଇ କୈଳାସନାଥ କାଟୁଚ। କାହାକୁ ପାଇକିରି ନା ଏଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କୁ ପାଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସହରରେ ପଚାରିଲେ, ମହାତାବ ସାହେବ। ତେଣୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଯେଉଁ କହିଛି ପୁରା କାନ୍ଦି ଉଠିବା, ଯେମିତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉନି, ହସରେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ଏ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ତେଣୁ ବିହଳରେ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ ଏଇ କାଟୁଚ, ଆସ ଆସ ମହାତାବ ସାହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ବା କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି। ଏଇ କଥାଟା ସେ ଏଇଠି ବୁଝାଯାଉଛି। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆମର ଦେଶ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛି। ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ କହୁଛି, ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପରେ। ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେବେ? 1000 ବର୍ଷ ପରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ କାଟୁଚ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ଦେଶ ନା ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଐତିହାସିକ। ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ପୁଣି ଫେର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଖାଣ୍ଟି ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା କୈଳାସନାଥ କାଟୁଚ। ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଇତିହାସ କେଉଁ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ପା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବିତୃଷ୍ପା ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା କ'ଣ କରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ବିତୃଷ୍ପା ଭାବ ବା ଆମକୁ କାହିଁକି ସେ ମଙ୍ଗଲମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାବିଥିଲେ ସେଠି ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବା ଏକାଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି 1100 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଦେଶର ବେପାରରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। এই ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ବେପାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଶାସକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଜା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ସେଇ ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଦାସତ୍ୱ ହେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ଚାକର ହେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଜା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯିଏ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନବାବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଯାଦୁ ବଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା ହେଉ ବା ନବାବ ହେଉ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ବଳରେ ଆଜି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇସବୁ କରିକି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ନବାବମାନଙ୍କୁ ବା ଏଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କଥା ସୂଚିତ କରାଇଦେବା ଯେ ଆଜି ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଭଳି ସେଇ ଶାସନରୁ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ବା ସେଇ ପ୍ରଜା ଭଳି ରଖିବାକୁ ମନା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖ, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲେ। କୌଣସି ରାଜା ବା ନବାବଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ କି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ବରାବର ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି କୌଣସି ରାଜା ବା କୌଣସି ନବାବ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନବାବ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜା କହୁଥିଲୁ। ଏଇମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁନଥିଲେ, ଏଇ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣୁନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁନଥିଲେ। ଏମାନେ ରହିଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ନା ବରାବର ଦୂରେଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ତଳକୁ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କଠୋର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ କାଟୁଚ ଆମର ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି
ନା ଭାରତ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ ସେ କଥା ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଆମ ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହଧାରି ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ, ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମହାପୁରୁଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଗଲୁ ତାହା ସେହି ଦିନଟି କିମ୍ବା ସେ କଥା ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ପକାଇ ସେମାନେ ଆଖିରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁହ ଧାର ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇତିହାସର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଠି ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବା ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ବା ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କିଏ ଇତିହାସ ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ସହର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ସେଦିନ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଟକ ସହରରେ ରହିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସେ ଯେଉଁ ରାତିର ସମୟ କେତେ ଖୁସିର ସମୟ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, କୈଳାସନାଥ କାଟୁଜଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସହରର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ସେଦିନ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଉତ୍ସବର ହିଁ ସେହି ଦିନଟି କଟିଗଲା ମଜା ମଜାରେ, ଆନନ୍ଦିତରେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ତେଣୁ ମଜା ମଜାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବା ଉତ୍ସବରେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଟି ଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିଲା କେତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ତାହାର ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ ଭାଷାରେ ବା ଶବ୍ଦରେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଥିଏଟର ହଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏକାଙ୍କିକା ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥାଏ। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମର ଦେଶ କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଲହରୀ, ସେଇ ଆନନ୍ଦିତ ଲହରୀ। ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଏଟର, ଏଠି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଥିଏଟର। ଏ ଥିଏଟରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ବା ନାଟକ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଯାତ୍ରା ବା ନାଟକ। ଦେଖ ନା ସେଇ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏକାଙ୍କିକା ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥାଏ। ଏବଂ ନାଟକଟିର ନାମ ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ନାଟକ ହେଉଛି ବା ଥିଏଟର ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଥିଏଟରଟିର ନାମ ବା ସେଇ ନାଟକଟିର ନାମ ହେଉଛି ନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ କାଟୁଜ, କୈଳାସନାଥ କାଟୁଜ, ସେହି ଉତ୍ସବ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ନାଟକଟିର ନାମ କ'ଣ ନା ସେ ନାଟକଟିର ନାମ ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ। ମୁଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସଚିନ ଦତ୍ତ ଏହି ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ସେହି ନାଟକଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବା ଉପସ୍ଥାପନ ଦେଇଥିଲେ ବା ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର, କାହାରରେ, ସଚିନଙ୍କର। କାହାର ଭାଷା ହେଉଛି ଥିଲା ଯେଉଁ, ଦେଖ ଏଇଠି ଭାଷା କାହାର ନା ସଚି ଦତ୍ତଙ୍କର ଭାଷା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଖାଲି ପିଲା, ଦେଖ ତେଣୁ ଭାଷା ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଭାଷା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସଚିନ ଦତ୍ତ। ଏବଂ ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନାଟକଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଟି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାଟକ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ହେଉଥିଲା ବା ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ମଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମଞ୍ଚଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଟାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ପରିକଳ୍ପନା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସଚିନ ଦତ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନାଟକଟିକୁ ଭାଷା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏତିକି ରହୁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଶିରୋମଣି ଦିବସଟିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ବା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।